Rương xịt thầy bầy nẹ nơi tí tàng bầy Miên nị tiên mùi đầm nào thả Nơi khung srok mùi miên xịt thầy bầy nẹ xịt thầy mùi nơi tí khang cát xịt thầy mùi nơi cần đá xịt thầy mùi tiếp nơi tí khang lịch xịt thầy nơi cần đá miên côn cổng mông mùi rụp chom lọ xịt thầy nơi tí khang lịch chắt chanh bần đá ca ơi manu tơ đần đâng côn cổng mông xịt thầy nụ Chun chỉ ngày đã tơ đần đâng nút xịt thầy chia ở bốc mình nơi ta mà đài có srok srua ở côn tơ xịt thầy nơi tí khang lịch còi một xịt thầy nơi tí khang ca chắt chanh bần đá ca ơi manu tơ nì dây đần đâng côn cổng mông xịt thầy nụ đài tài Chun chỉ ngày nút nơi tại ở bốc mà đài từ can ti tây ở bốc còi vô prom ở côn tơ xịt thầy nơi tí khang cát propon mình đấng chịp đây lơ côn cổng mông ở tơ xịt thầy nơi tí khang cát tê lúc đần đâng sạch hai có cầm nật ngày riêng mông cô ca chìm mùi khnia hai xịt thầy tặng pi nè Chắc oi nẹ plơ chau mà hà riêng krương bần đà ca miên cờ gia sầm pe sọc cục nom từ chun ở bốc khmei mà đài khmei srap tại từ chúc rồi tè khnia nợ tè ở bốc mà đài khmei hai có đần đam khnia mùi thà của srei ní chia propon anh mà đài lợt ở anh xịt thay mùi tiệt Thà và srei ní chia propon anh ở bốc anh lợt ở anh của xịt thay tặng pi nẹ đần đam khnia đôi nó hai có nom khnia từ đấng chào crom xôm ở các xịt đầy ní ta trơ ban tơ khẳng nà Chào crom các xịt đầy nút bông ban tớp xịt thầy tặng pi nẹ nom khnia lang từ kra bằng cung tu pre mahak sát pre ong miên pre bần tu thà nè xịt thầy Miên hạt đầm nờ vậy ban chi pre đài nom khnia một đằng dương Xịt thầy nơi tí khang cát kra bằng cung tu thà Nhung pre bát ẩm cha ban ở kê tơ đần đâng côn cổng mông xịt thầy ní Đo mà đài ở bốc tại pê nút bung chụp nâng mà đài khơi tại ở bốc có prom ở côn một nhung pre bát ẩm cha Đách rồi là hai nhung pre bát ẩm cha riêng krương bần đà ca cờ gia sầm pek nom chô tơ prote Khnia nơ mục te mà đài ở bốc nút tớp đần đám khnia ca chích đầy hai nom khnia một kra bằng cung tu xôn trung chịu crom lọng thu ly pre bát pre ong trung đần đâng tơ xịt thầy mùi nơi tí khang lịch có kra bằng cung tu thà nhung pre bát ẩm cha ở kê tơ đần đâng côn crom mông xịt thầy ní Đo mà đài ở bốc tại chuôn chỉ bung khơi ở bốc khơi tại mà đài lược côn ở nhung pre bát ẩm cha chỉ tre sờ là hai tớp nhung pre bát ẩm cha riêng rần đạp từ thưa mông cô ca srap tại prote khnia nờ một Te mà đài ở bốc có đần đám khnia ca chỉ đây làng nom khnia một kra bằng cung tu xôm trung chìu crom là ong thu ly pre bát pre mahak sát trung pre chanda picharana tha Cua ở xịt thầy đài mà đài lợp pro côn ở bất mà đài ban bay bom thnom đài xịt Đây nơi hót chiêng ở bốc tớp trung pre vinichai thà Trâu ở côn cổng mông tơ chia propon xịt thầy tí khang lịch ai xịt thầy khang cát đại ở bốc lợp ở nút mình trâu ban tê pru côn srei ở bốc mình sơ ban thai tom đôi mà đài hai pre ong trung sát xa ở xịt thầy tặng pi nút trong mê trây nâng khnia riêng tơ xịt thầy tặng pi nẹ có krap phai bằng cung lia tơ can lùm nơi khuôn hồng Rương tô lau xịt thầy Miên ý tiên mùi thà Miên xịt thầy mùi chmu tô lau xịt thầy à yu xe sắp năm miên côn đo mùi nà lời tớp mà ha xịt thầy ở bốc chai vi trọc rồi bọt phơ bon ở tiên à thịt hàn ở ban côn lúc à yu xe sắp mùi năm tớp ban côn pro mùi côn nút chết đa xịt thầy ở prap đầy phơ chỉ tỷ là ban côn nút chùm ngày ẩm pi viang từ đọc sân riêng mà xuất tạc sạch ít chùm học lời đo côn nút ban pram mùi khúc bê phliêng vía rốt lên tập phliêng đợi sạch nút lúc từ đo lúc chùm học côn nút lung tức slap tớp xịt thầy nút lang từ krap tu prem hạc sạch
រដ្ឋាបុកខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ឲ្យប្រាប់ដីរៀបស្មើសុទ្ធតែខ្សាច់ជាទីលបែងកូនខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់នោះគ្មានធ្លុកចំហុកឡើយឥឡូវនេះមានធ្លុកដក់ទឹកជ្រៅលងកូនខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ស្លាប់សូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាហោងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឲ្យអាមាត្យទៅពិនិត្យមើលអាមាត្យទៅមើលហើយវិលមកក្រាបបង្គំទូលថាឃើញស្នាមជើងដំរីទ្រង់ឲ្យទៅចាប់ដំរីយកមកពិចារណាថាទីនោះសេដ្ឋីបានប្រាប់ដីរៀបស្មើទុកជាទីលបែងកូនតែងលេងជាប្រក្រតីហេតុអីក៏ព្រះស្ដែងទៅជន់បាក់ជាធ្លុកចំហុកកាត់ទឹកលងកូនសេដ្ឋីនោះស្លាប់ដំរីឆ្លើយថាពួកខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ទៅតាមដានរមាសទ្រង់ឲ្យទៅតាមចាប់រមាសយកមកពិចារណារមាសឆ្លើយថាពួកខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ទៅតាមដានក្របីទ្រង់ឲ្យទៅតាមចាប់ក្របីយកមកពិចារណាក្របីឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ទៅតាមដានជ្រូកទ្រង់ឲ្យទៅចាប់ជ្រូកយកមកពិចារណាជ្រូកឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ទៅតាមដានខ្ងោកទ្រង់ឲ្យចាប់ខ្ងោកយកមកពិចារណាខ្ងោកឆ្លើយថាពួកខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ទៅតាមដានមាន់ឧទ្រង់ឲ្យតាមចាប់មាន់យកមកពិចារណាមាន់ឆ្លើយថាពួកខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ពពកតាមដានទៅទាទ្រង់ឲ្យចាប់ទាយកមកពិចារណាទាឆ្លើយថាពួកខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ពពកតាមដានក្រួចឧទ្រង់ឲ្យចាប់ក្រួចយកមកពិចារណាក្រួចឆ្លើយថាពួកខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ពពកដែលមេខ្សាច់ឧទ្រង់ឲ្យចាប់មេខ្សាច់មកពិចារណាមេខ្សាច់ឆ្លើយថាកុកខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់យកភ្នោកខ្សាច់ល្អហើយធ្វើជាលំនៅខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់មែនគឺអស់សត្វមរឹកបក្សីអំបៅនេះសឹងមានចម្លើយដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាយល់ថាដើមអាទីនៅមេខ្សាច់នេះមែនក៏ទ្រង់កាត់សេចក្តីនេះឲ្យមេខ្សាច់សងភាគ1ក្រួចភាគ2ទាភាគ3មាន់ភាគ4ខ្ងោកភាគ5ជ្រូកភាគ5 1ក្របីភាគ5 2រមាសភាគ5 3ដំរីភាគ5 4ព្រះអង្គបង្គាប់សេចក្តីដូច្នេះអស់មរឹកបក្សីទាំងនោះយល់ព្រមទទួលហើយមហាសេដ្ឋីនៅអស់សត្វមរឹកបក្សីទាំងឡាយក្រាបវិបង្គំលាទៅកាន់លំនៅខ្លួនទីតេហោងរឿងស្រីពីរនាក់ឆ្លោះដណ្ដើមធ្មេញឈើមាននិទានមួយថាមានស្រីពីរនាក់ស្រីម្នាក់ម្ដាយឈឺធ្ងន់បីម្ដាយដាក់លើផ្លូវយកទឹកក្បិតមុខទើបម្ដាយដឹងខ្លួនស្រីម្នាក់ទៅសួរជួលធ្វើធ្មេញឈើស្រីម្ដាយឈឺធ្ងន់ថាធ្មេញឈើមានតែឥតអ្នកណាទៅយកឲ្យព្រោះអញរវល់នឹងម្ដាយឈឺធ្ងន់គឺស្រីដែលចង់បានធ្មេញឈើនោះថាបើអញជួលនាងតើបានឬទេស្រីម្ដាយឈឺនោះហេតុតែចង់បានឈ្នួលធ្មេញឈើក៏ព្រមជួលឲ្យទៅហើយក៏ឲ្យស្រីដែលជួលនោះបីម្ដាយឲ្យខ្លួនឯងចូលទៅយកធ្មេញឈើអំពីក្នុងផ្ទះឯម្ដាយឈឺនោះដាច់ខ្យល់ស្លាប់លើផ្លូវស្រីជួលធ្មេញឈើនោះហើយស្រីនោះបិទមាត់ត្រឡប់ភ្នែកឲ្យស្រីជាកូននោះយកធ្មេញឈើមកឲ្យស្រីដែលជួលនោះហើយលើកខ្មោចម្ដាយធ្វើបុណ្យរួចទើបស្រីជួលធ្វើឈើនោះយកធ្មេញឈើមកឲ្យឈ្នួលតែហួងមួយស្រីម្ចាស់ធ្មេញឈើថាអ្នកឯងជួលអញយកទៅត្បាញយូរហើយតាំងអំពីម្ដាយអញស្លាប់ម្លេះលុះអញលើកខ្មោចធ្វើបុណ្យរួចហើយទើបឯងយកធ្មេញឈើមកឲ្យអញឲ្យឈ្នួលអញតែហួងមួយអញពុំយកឡើយលុះតែឲ្យឈ្នួលអញស្លឹងមួយទើបអញយកកស្រីជួលធ្មេញឈើថាម្ដេចក៏នាងប្រើឲ្យអញឲ្យឈ្នួលស្លឹងមួយបើម្ដាយនាងស្លាប់លើផ្លូវអញបានបិទមាត់ត្រឡប់ភ្នែកឲ្យតើនាងបានជុះលាស់ឲ្យអញឬស្រីទាំងពីរនាក់ក៏ឆ្លោះគ្នាហើយនាំគ្នាទៅប្តឹងចៅក្រមកាត់សេចក្តីនោះពុំបានក៏នាំស្រីទាំងពីរនាក់ឡើងទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រដោយដំណើរទីតេព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាថា
ស្រីជួលថ្មិញឈើហេតុតែជាកូនបុរាណទើបបានម្ដាយនោះស្លាប់លើផ្លូវបានបិទមាត់ត្រឡប់ភ្នែកឲ្យគូព្រះអង្គទុកនាងនោះជាកូនបង្កើតហើយឲ្យចែករបស់អំពីខ្មោចម្ដាយនោះជា3ភាគឲ្យទៅស្រីជួលថ្មិញឈើ2ភាគស្រីជាកូន1ភាគព្រះអង្គបង្គាប់ដូច្នេះស្រីទាំងពីរនោះព្រមទទួលយកចំណែកទីតីហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅដោយលំនៅទីតីហោងរឿងពាននៅលួចព្រះមកុដមាននិទានមួយដំណើរថាមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គតែងស្ដេចយាងទៅប្រពៀតព្រៃឧឈានហើយដោះមកុដក្នុងប្រអប់មាសឲ្យស្រីម្នាក់ថែរក្សានៅព្រះបន្លាភៈហើយព្រះអង្គស្ដេចចេញទៅបរបាញ់ជាមួយនឹងសេនាយោធាផងស្រីចាំរក្សាមកុដនោះងុយដេកក៏ដេកលក់ទៅកាលនោះមានពាននៅមួយចុះពីលើដើមឈើមកឃើញស្រីនោះដេកនោះពុំដឹងខ្លួនប្រាណក៏លួចបើកប្រអប់យកព្រះមកុដទៅពាក់រាំបង្អួតគ្នាលេងលើមែកឈើរួចលាក់ទុកទៅស្រីនោះភ្ញាក់ឡើងឃើញប្រអប់បើកបាត់ទាំងព្រះមកុដផងក៏ភិតភ័យក្រៃពេកគិតថាក៏ខ្លួនមុខជាស្លាប់ដោយព្រះរាជអាជ្ញាជាប្រកបក៏ខំរត់រកព្រះមកុដពុំឃើញឡើយហើយស្រែកត្រហោយំព្រះមហាក្សត្រស្ដេចមកអំពីបរបាញ់ស្រីនោះក៏ក្រាបបង្គំទូលដោយដំណើរអំពីងុយដេកលក់ទៅមានចោរលួចព្រះមកុដបាត់ព្រះអង្គឲ្យសេនីយោធិមាត្រដើររកសពអន្លើស្រាប់តែប្រទះឃើញចៅនេសាទម្នាក់កាន់ស្នាដើរបាញ់សត្វដើម្បីលក់ចិញ្ចឹមជីវិតសេនីយោធិមាត្រក៏ចោមចាប់ចៅនេសាទនោះនាំបណ្ដាមកក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាគូវានេះជាចោរលួចព្រះមកុដហើយដាក់ឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះចៅក្រមពិចារណាសួរចៅនេសាទនោះឆ្លើយថាពួកខ្ញុំពុំបានលួចព្រះមកុដទេខ្ញុំស្វែងរកបាញ់សត្វក្នុងព្រៃទេតើក៏ខ្ញុំពុំបានមកចិត្តព្រះបន្លានេះឡើយចៅក្រមក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រថាវានេះឯងជាចោរកំណាចឥតមាននរណាមួយហ៊ានមកជន់ព្រៃនេះទេរឿងនេះចាំបាច់ជំនុំទ្វេគ្រាន់តែគៀបវាសួររកព្រះមកុដឲ្យឃើញប៉ុណ្ណោះបានហើយគឺព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យគៀបចៅនេសាទនោះចៅនេសាទនោះពុំមែនជាចោរលួចទេតែឈឺណាស់អត់ទ្រាំពុំបានក៏ស្រែកថាម្ចាស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជាចៅព្រះមកុដមែនខ្ញុំយកទៅឲ្យមហាសេដ្ឋីត្បិតមហាសេដ្ឋីប្រើខ្ញុំឲ្យមកលួចគាត់នឹងឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំគឺព្រះមហាក្សត្របានជ្រាបឲ្យទីចាប់មហាសេដ្ឋីយកមកពិចារណាមហាសេដ្ឋីឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ពុំបានប្រើចៅនេសាទនេះឲ្យលួចព្រះមកុដទេពួកចៅក្រមក្រាបបង្គំទូលឲ្យគៀបមហាសេដ្ឋីលុះមហាសេដ្ឋីត្រូវឃ្នាបឈឺខ្លាំងពេកអត់ទ្រាំពុំបានក៏ឆ្លើយថាម្ចាស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រើចៅនេសាទនេះឲ្យលួចព្រះមកុដនេះមែនតែខ្ញុំយកទៅឲ្យរង្វាន់ចៅបរហិតទៅហើយចៅក្រមក្រាបបង្គំទូលឲ្យចាប់បរហិតនោះពិចារណាទៀតបរហិតឆ្លើយថាម្ចាស់ខ្ញុំឲ្យមហាសេដ្ឋីនេះពុំបានយកព្រះមកុដមកឲ្យខ្ញុំទេចៅក្រមក៏ក្រាបបង្គំទូលឲ្យគៀបបរហិតនោះទៀតបរហិតពុំដឹងខ្លួនសោះតែលុះត្រូវឃ្នាបឈឺខ្លាំងពេកអត់ទ្រាំពុំបានក៏ស្រែកថាសូមឲ្យម្ចាស់បន្ធូរបន្តិចហើយឆ្លើយថាម្ចាស់ខ្ញុំឲ្យមហាសេដ្ឋីយកព្រះមកុដមកឲ្យខ្ញុំមែនតែខ្ញុំយកទៅទុកឯព្រៃឧឈានទៅហើយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បង្គាប់ឲ្យទៅរកឯព្រៃឧឈានក៏ឥតនរណារកឃើញសោះទ្រង់ឲ្យគៀបទៀតគ្រានោះព្រះពលទេពសេនាបតីឡើងទៅក្រាបបង្គំក៏ឮសម្រែកបរហិតមហាសេដ្ឋីនិងចៅនេសាទស្រែកយំរំពងដូច្នោះក៏រំពឹងគិតដោយប្រាជ្ញាថាបើនៅតែគៀបដូច្នេះបរហិតមហាសេដ្ឋីនិងចៅនេសាទនេះមុខជាស្លាប់មិនខានឯព្រះមកុដក៏បាត់ពុំឃើញទើបក្រាបបង្គំទូលសូមយកសេចក្តីនោះ
ទៅពិចារណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យព្រះពលទេពសេនាបតីយករឿងនោះទៅជំនុំពិចារណាជាមួយនឹងពលសេនាបតីព្រះពលទេពសេនាបតីក៏នាំជនទាំង3នាក់ទៅឃុំក្នុងរោងមួយមានជញ្ជាំងជិតលុះវេលាយប់ឲ្យស្មានម្នាក់ទៅលបលាក់ខ្លួនពួនចាំស្ដាប់ពីក្រៅជញ្ជាំងគុំឲ្យអ្នកទាំង3នាក់ដឹងគ្រានោះមហាសេដ្ឋីនិយាយជាហេតុដែលអញត្រូវឃ្នាបឈឺដល់ម្លេះព្រោះតែចៅនេសាទនេះឯងឲ្យចៅនេសាទចុះអញប្រើចៅឲ្យលួចព្រះមកុដពីអង្កាលបានជាចៅឆ្លើយដាក់អញនាំឲ្យលោកធ្វើក្តីលំបាកដល់អញដូច្នេះឯចៅនេសាទឆ្លើយថាបុលោកអើយខ្ញុំពុំបានលួចព្រះមកុដមកឲ្យលោកទេតែគេគៀបខ្ញុំឈឺណាស់អត់ទ្រាំពុំបានទើបខ្ញុំឆ្លើយដាក់លោកឲ្យតែបានរួចខ្លួនមួយគ្រាសិនទៅបរហិតក៏និយាយទៅនឹងមហាសេដ្ឋីថាអ្នកឯងបានយកព្រះមកុដទៅឲ្យអញពីអង្កាលបានជាឆ្លើយដាក់អញមហាសេដ្ឋីឆ្លើយថាដូម្ចាស់ខ្ញុំអើយគេគៀបខ្ញុំឈឺណាស់អត់ទ្រាំពុំបានទើបខ្ញុំឆ្លើយដាក់លោកក៏ហើយសួរទៅបរហិតវិញថាក៏ចំណែកខាងលោកខ្ញុំពុំបានឲ្យព្រះមកុដទេម្ដេចក៏លោកថាឲ្យហើយថាយកទៅទុកឯព្រៃឧឈានឲ្យគេទៅរកពុំឃើញដូច្នេះបរហិតឆ្លើយថាអ្នកអើយលោកពុំពិចារណាឲ្យអស់សេចក្តីស្រាប់តែគៀបឈឺណាស់ខ្ញុំចេះតែថាឲ្យតែរួចពីមាត់ទៅឲ្យតែលោកបន្ធូរជំងឺបន្តិចប៉ុណ្ណោះទេស្មានស្ដាប់ឮជាក់ក៏កត់ពាក្យចៅនេសាទមហាសេដ្ឋីនិងបរហិតយកទៅជូនព្រះពលទេពសេនាបតីជំនុំជម្រះថាចៅនេសាទមហាសេដ្ឋីនិងបរហិតនោះពុំមែនជាចោរឡើយហើយព្រះពលទេពសេនាបតីឲ្យជាងធ្វើព្រះមកុដមាសមួយដូចព្រះមកុដពីមុនយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រហើយយាងស្ដេចទៅប្រពៀតព្រៃឧឈានម្ដងទៀតទុកព្រះមកុដនៅទីដដែលឲ្យស្រីដដែលនោះនៅថែរក្សាផ្ដាំថាបើឲ្យធ្វើជាដេកលក់ហើយមើលបំណាំកាលណាមានចោរមកលួចព្រះមកុដម្ដងទៀតឲ្យស្រែកអាក្រោះឡើងក៏ផ្ដាំស្រីនោះស្រេចព្រះពលទេពសេនាបតីក៏ឲ្យសេនាយោធាមាត្រពួនចាំឃ្លាំមើលហើយព្រះមហាក្សត្រស្ដេចចេញទៅបរបាញ់ដូចមុនពេលនៅដដែលនោះចុះអំពីចុងឈើទៅគុណមើលស្រីនោះយល់ដេកលក់ពុំកំរើកក៏បើកប្រអប់លួចព្រះមកុដយកទៅពាក់រាំបង្អួតគ្នានៅលើចុងឈើទើបស្រីនោះស្រែកថាពាក់អាស្វាលួចព្រះមកុដអស់សេនាយោធាមាត្រដែលចាំយាមក៏ប្រញាប់គ្រប់គ្នាស្រែកថាក៏ស្វាលួចព្រះមកុដទៅលាក់ក្នុងរូងឈើលុះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងដល់ព្រះបន្លាភក្ស្រីនៅអស់សេនាយោធាមាត្រក្រាបបង្គំទូលតាមដំណើរនោះសពគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បង្គាប់ឲ្យឡើងទៅមើលរូងឈើឃើញព្រះមកុដទាំងចាស់ទាំងថ្មីយកមកថ្វាយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអស្វានេះទេតើដែលលួចព្រះមកុដនេះសេចក្តីនេះបើគុំបានព្រះពលទេពសេនាបតីមកជំនុំពិចារណាសំចៅក្រមរកពុំឃើញឡើយមុខជាគៀបបរហិតនៅមហាសេដ្ឋីនិងចៅនេសាទត្រាតែស្លាប់ពុំខានឯព្រះមកុដអញក៏នឹងបាត់អាសាបង់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយទ្រង់ព្រះរាជទានពរសព្វសាធុការដល់ព្រះពលទេពសេនាបតីជាអស្ចារ្យនាកណ្ដាលជំនុំហោងរឿងបរោះបាញ់តុងមាននិទានមួយដំណើរថានៅស្រុកមួយនោះមានបរោះពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះចៅសកែម្នាក់ទៀតឈ្មោះចៅពីឡូទៅរករៀនមន្តអាគមចេះសពគ្រប់ហើយតែងរកឧបាយកចំហើយកទ្រព្យរបស់គេមកជារបស់ខ្លួនថ្ងៃមួយចៅសកែចេញទៅបាញ់តុងបានមួយចៅពីឡូគិតថាដូចសកែគាត់នឹងឲ្យសាច់តុងអញស៊ីផងឬទេបើគាត់មិនឲ្យសាច់តុងអញស៊ីទេអញនឹងរករឿងគាត់ឲ្យកើតជាក្តីឡើងបានម្ដង
ឯចៅសកែសួរអាំងសាច់ទុំរួចស្រេចក៏បរិភោគទៅពុំបានឲ្យទៅចៅពីលោឡើយចៅពីលោក៏ប្តឹងទៅចៅក្រមឲ្យកោះចៅសកែយកទៅជំនុំជម្រះហើយចៅពីលោប្តឹងចៅក្រមនោះថាកាលឪពុកខ្ញុំព្រះបាទឈឺថ្កាត់នោះគាត់ផ្ដាំនឹងខ្ញុំព្រះបាទថាបើគាត់ស្លាប់ទៅនឹងទៅយកកំណើតជាសត្វទុងដោយជួយចម្បួរមេបារៀងមកសឹងស្លាប់ទៅកើតជាទុងទាំងអស់បើមានអ្នកណាមួយទៅបាញ់ទុងឲ្យប្តឹងចៅក្រមឲ្យចាប់យកទៅជំនុំពិចារណាលុពិន័យតាមដោយនៅច្បាប់ស្លាប់គេឥឡូវនេះចៅសកែសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំស៊ីហេតុនេះសូមព្រះបាទម្ចាស់កាត់សេចក្តីឲ្យទានខ្ញុំព្រះបាទហងឯចៅសកែឆ្លើយដោះសារថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្រាប់រៀងមកថាមេបាជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយអំបាលដែលស្លាប់ទៅសឹងយកកំណើតជាត្រីហើយផ្ដាំថាបើមានសារពើសត្វអ្វីទៅសម្លាប់សត្វត្រីស៊ីឲ្យខ្ញុំប្របាទបាញ់សម្លាប់សត្វអស់នោះស៊ីវិញបើសត្វអស់នោះមានកូនចៅផៅពងនៅជាមនុស្សឲ្យប្តឹងចៅក្រមឲ្យចាប់យកមកជំនុំជម្រះលោកពីនៃកូនចៅផៅពងអស់នោះឥឡូវនេះហ្វូងទុងនាំគ្នាទៅប្លន់ចាប់ត្រីជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្របាទស៊ីទៅខ្ញុំប្របាទបាញ់ទុងអស់នោះឥឡូវបើចៅពីលោថាទុងនោះជាឪពុកគេដូច្នេះសូមអស់លោកជាចៅក្រមជំនុំជម្រះពិចារណាសេចក្តីនេះឲ្យទានខ្ញុំប្របាទចុះចៅក្រមជំនុំពិចារណាសេចក្តីនេះមិនដាច់ស្រេចទើបនាំចៅទាំងពីរនាក់ឡើងទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរសេចក្តីនោះសពគ្រប់ប្រការចៅពីលោឃើញថាក្តីរបស់ខ្លួនចាញ់ប្រៀបក្តីរបស់ចៅសកែទើបនិយាយដោះសារខ្លួនថាចៅសកែពុំបានបាញ់ទុងនៅឯឡើយបាញ់ទុងពីនីទេខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ប្រកាន់ត្រង់នេះឯងព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងសួរទៅចៅពីលោថាឯទុងឪពុកចៅនៅឯស៊ីអ្វីស៊ីក្តាមខ្យងឬស៊ីត្រីចៅពីលោក្រាបទូលថាវិស៊ីត្រីព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលថាបើដូច្នេះទុងជាឪពុកឯងចាប់ត្រីជាឪពុកចៅសកែស៊ីដោយពាក្យចៅសកែមែនហើយទ្រង់បង្គាប់ឲ្យចៅពីលោទៅជាខ្ញុំចៅសកែចៅទាំងពីរក៏សុខចិត្តហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលាត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅអាត្មាវិញហោងរឿងអាមាត្យរក្សាភ្នៅព្រះរាជទ្រព្យមាននិទានមួយដំណើរថាមានអាមាត្យម្នាក់តែងរក្សានិងរាប់ផ្លែភ្នៅព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គកាលណាផ្លែភ្នៅនោះទុំក៏បេះយកទៅថ្វាយជានិច្ចពុំដែលខានគប់ជួនថ្ងៃមួយនោះបុរសម្នាក់កាន់ទំពក់ទៅបេះផ្លែភ្នៅដើរទៅក្បែរខាងដើមភ្នៅដែរអាមាត្យនៅថែរក្សានោះអាមាត្យមើលទៅយល់បុរសនោះកាន់ផ្លែភ្នៅនៅថ្នាក់ទំពក់នៅដៃក៏ទៅរកផ្លែភ្នៅនៅដើមនោះមើលឃើញតែតុងទេទើបគិតថាវាសំជាអាលីទំពក់នឹងផ្លែភ្នៅដើរទៅអំបញ្ញមិញនេះឯងជាចោរលួចអាមាត្យក៏រត់ទៅតាមចៅនោះឃើញមានផ្លែភ្នៅនៅថ្នាក់ទំពក់នៅដៃមែនហើយក៏ចាប់កោះយកទៅប្តឹងចៅក្រមថាបុចៅនេះឯងជាចោរលួចផ្លែភ្នៅព្រះរាជទ្រព្យខ្ញុំចាប់បានផ្លែភ្នៅនៅថ្នាក់ទំពក់នៅដៃចៅក្រមដណ្ដឹងសួរថាបុចៅឯងជាចោរលួចបេះផ្លែភ្នៅព្រះរាជទ្រព្យមែនឬទេចៅនោះឆ្លើយថាបើខ្ញុំមិនមែនជាចោរលួចទេឯផ្លែភ្នៅនេះខ្ញុំបេះមកពីព្រៃដទៃទៀតទេទើបចៅក្រមនាំសេចក្តីនោះទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរសេចក្តីនោះសពគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រមានបន្ទូលថាកុំអាលឲ្យគៀបវាឡើយហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយកផ្លែភ្នៅអំពីចៅនោះទៅដាក់ផ្ទាប់ទល់នឹងទងដែលផ្លែភ្នៅជ្រុះចេញទៅនោះតើត្រូវឬមិនត្រូវរួចសឹមទម្លាក់ផ្លែភ្នៅនោះទៅដីហើយពិចារណារកដើមហេតុឲ្យឃើញពិតប្រាកដសិនបើឃើញថាគួរមានទោសសឹមធ្វើទោសវា
អាមាត្យទទួលព្រះរាជហង្ការហើយយកផ្លែភ្នៅនោះទៅដាក់លើនឹងទងភ្នៅឃើញថាមិនត្រូវទំនងគ្នាសោះហើយទម្លាក់ទៅដីផ្លែភ្នៅនោះក៏ជ្រុះទៅក្នុងថ្លុកកភុទៅព្រះអង្គឲ្យយកផ្លែភ្នៅដែលជ្រុះអំពីមុននោះទៅដាក់ផ្ទាប់ល្មើក៏ឃើញត្រូវនឹងទងនោះមែនហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយកផ្លែភ្នៅខុសនឹងទងវាឲ្យទៅបរោះលីទំពក់វិញហើយឲ្យបើកលែងទៅចៅនោះក៏យកទំពក់និងផ្លែភ្នៅរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីលំនៅអាត្មាវិញព្រះមហាក្សត្រទ្រង់រកសេចក្តីពិតបានឃើញជាក់ស្ដែងដូច្នេះហៅសុខគំនុំត្រូវតាមកន្លងធម៌ហោងរឿងបរោះម្ចាស់ផ្ទះនិងបរោះសុំសំចតមាននិទានមួយដំណើរថាមានបរោះម្នាក់ទើបនឹងសង់ផ្ទះហើយថ្មីកប់ជួនមានបរោះម្នាក់ទៀតចូលមកសុំសំណាក់នឹងផ្ទះនោះឯចៅម្ចាស់ផ្ទះក៏ព្រមឲ្យសំចតហើយនៅរួមគ្នាក្នុងផ្ទះនោះទៅចៅសុំសំចតលុះនៅបានយូរបន្តិចក៏រាប់អស់គ្រឿងផ្ទះគឺរនួតរនាបរណប់បង្កងដៃរណែងផ្ទងផ្លានមានដំអិតដំនៅស្លឹកប្រក់ខ្នួយសពគ្រប់កត់សម្គាល់ទុកជាចំណាំលុះនៅជាអំឡុងបាន1ខែទៅចៅម្ចាស់ផ្ទះក៏និយាយថាចៅមកនៅសំចតនឹងឯនេះយូរអង្វែងហើយចូលចៅទៅស្រុកចៅវិញចុះអញនឹងម្ដាយឪពុកយកបងប្អូនអញមកនៅឯចៅសុំសំចតឆ្លើយថាបើផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់អញម្ដេចក៏ចៅថាជាផ្ទះរបស់ចៅវិញចៅទាំងពីរអ្នកឆ្លោះទាស់តែងដណ្ដើមផ្ទះគ្នាក៏នាំគ្នាឡើងទៅប្តឹងចៅក្រមឲ្យជំនុំជម្រះចៅម្ចាស់ផ្ទះប្តឹងថាផ្ទះនោះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្របាទទើបសង់ថ្មីចៅនេះចូលមកសុំសំចតអស់អំឡុង1ខែពុំព្រមចេញសំបីខ្ញុំប្របាទប្រាប់ឲ្យចេញក៏នៅតែពុំព្រមចេញថែមទាំងចៅនេះប្រកាន់យកផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្របាទថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនផងទៀតចៅសុំសំចតប្តឹងថាបើផ្ទះនោះខ្ញុំប្របាទទើបសង់ថ្មីចៅនេះមកសុំសំចតអស់អំឡុង1ខែហើយដណ្ដើមយកផ្ទះនោះអំពីខ្ញុំប្របាទសូមទានមេត្តាប្រោសបើចៅនេះប្រកាន់ថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនតើចៅនេះដឹងទេអស់ទាំងគ្រឿងផ្ទះនោះគឺរនួតរនាបបង្កង់ខ្នួយស្លឹកប្រក់ផ្ទះមានប៉ុន្មានចៅម្ចាស់ផ្ទះឆ្លើយតបទៅចៅក្រមថាបើខ្ញុំប្របាទអម្ចាស់ពុំបានរាប់ទេតែផ្ទះនេះពិតជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្របាទប្រកាសមែនចៅក្រមក៏ដណ្ដឹងសួរទៅចៅសុំសំចតថាបើចៅប្រកាន់ថាជាផ្ទះរបស់ចៅតើចៅដឹងទេគ្រឿងផ្ទះនោះមានប៉ុន្មានចៅសុំសំចតហេតុតែបានកត់សម្គាល់ចំណាំទុកពីមុនមកស្រេចក៏ឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ចៅក្រមយោថាប្រហែលជាចៅនេះជាម្ចាស់ផ្ទះមែនបានជាចាំបានសពគ្រប់ទាំងគ្រឿងផ្ទះទើបកាត់សេចក្តីឲ្យបានទៅចៅសុំសំចតនោះឯចៅម្ចាស់ផ្ទះពុំសុខចិត្តឡើយទើបនាំរឿងនោះទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះចិន្តាថាដែលហេតុអ្វីក៏ចៅមួយនេះចាំអស់គ្រឿងផ្ទះសពគ្រប់ម្ល៉េះហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាអើចៅចាំគ្រឿងផ្ទះបានហ្មត់ចត់ល្អណាស់តែឯជើងសសរខាងក្នុងរណ្ដៅនោះតើមានអ្វីឬទេចៅសុំសំចតក្រាបបង្គំទូលថាពុំគ្មានអ្វីនៅក្នុងរណ្ដៅទេទើបទ្រង់ត្រាស់សួរចៅម្ចាស់ផ្ទះថាបើចៅថាផ្ទះនោះជារបស់ចៅតើចៅបានដាក់អ្វីនៅជើងសសរខ្លះដែរឬទេចៅម្ចាស់ផ្ទះក្រាបទូលថាករណ្ដៅខាងជ្រុងអាគ្នេយ៍នោះជាទីមានភក់ទុនជ្រាយទើបទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំយកឈើមួយកំណាត់ដាក់នៅបាត់សសរដើម្បីកុំឲ្យវាស្រុតទ្រង់ត្រាស់ថាបើដូច្នោះត្រូវទៅជីកសសរនោះមើលតើមានមែនឬទេលុះជីកទៅក៏បានឃើញកំណល់កជើងសសរនោះមែនទើបត្រាស់វិនិច្ឆ័យថាប្រហែលតែផ្ទះនោះជារបស់ចៅនោះមែនបានជាចាំបានដល់ក្នុងដី
ឯចៅមួយនោះមិនមែនជាម្ចាស់ទេបានជាចាំតែគ្រឿងខាងលើពុំដឹងដល់ខាងក្នុងដីហេតុនេះត្រូវបានផ្ទះទៅចៅដែលដឹងដល់គ្រឿងផ្ទះនៅក្នុងដីឯចៅមួយនោះជាអ្នកច្បោកគេត្រូវមានទោសនិងត្រូវពិន័យតាមច្បាប់នេះចៅទាំងពីរនាក់សុខចិត្តហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនទីតេហោងចប់រឿងកឹងកន្ត្រៃត្រឹមប៉ុណ្ណេះរឿងសង្គ្រាមរវាងគីង្គក់និងតាព្រហ្មសម័យព្រេងនាវេលាមួយពិភពលោកកើតទុរភិក្សក្តៅហួតហែងគ្រប់ទិសទីព្រះពិរុណមិនបង្អុរភ្លៀងសោះស្ទឹងត្រពាំងធ្លុកបឹងព្រែកទន្លេរីងទឹកអស់សត្វទាំងឡាយស្លាប់គោឆ្អឹងលើគ្នារុក្ខជាតិនានាស្វិតក្រៀមក្រញ៉ង់ពួកមណ្ឌុកសត្វមានគីង្គក់ហ៊ីងកង្កែបជាដើមដែលជាសត្វប៉ិនអត់ធន់ក៏ស្គមនៅតែស្បែកនឹងឆ្អឹងថ្ងៃមួយគីង្គក់ជាមេប្រកាសដល់ក្រុមញាតិនិងហ៊ីងកង្កែបជាមិត្តថាហើយមិត្តទាំងអស់គ្នាមើលទៅតាព្រហ្មមិនបង្អុរភ្លៀងមកឲ្យយើងទៅបើយើងនៅស្ងៀមមុខជាដាច់ពោះស្លាប់មកវ័យមិត្តយើងកេងគ្នាទៅយុទ្ធនឹងតាព្រហ្មយកភ្លៀងឲ្យបានអាសន្នដល់ហើយស្ងៀមក៏ស្លាប់ច្បាំងក៏ស្លាប់បើមួយថ្ងៃនឹងស្លាប់ក្នុងចម្បាំងយកជ័យឲ្យក្រុមញាតិនិងមិត្តប្រសើរជាងមកទៅប្រយុទ្ធក្រោយដែលបានប្រកាសយ៉ាងនេះពលគីង្គក់និងមិត្តទាំងអស់ក៏លើកព្យុះយាត្រាទៅយុទ្ធនឹងតាព្រហ្មក្នុងវិមានលោកដល់អាកាសកងទ័ពមណ្ឌុកសត្វដើរកាត់ទីវាលបន្តិចមកស្រាប់តែប្រទះទ័ពមួយហ្វូងធំទៀតមេបញ្ជាការធំនៃទ័ពគីង្គក់ឃើញហ្វូងពលត្រីអណ្ដែងធំខ្នានខ្នាប់ខ្លួនប្រឡាក់ស្រមកដោយកំទេចធូលីនិងផេះនៃវាលស្រែមេគីង្គក់សួរថាណែវៃតាកនឯងទៅណាបានជាប្រមៀលខ្លួនហុយដីត្រឡោមកាត់មុខឲ្យរំខានដល់កងទ័ពអញនេះត្រីអណ្ដែងជាមេទ័ពតបថាភឿនអើយពុកម្ចាបានបញ្ជូនយើងឲ្យមកជាមួយបងក្រាញ់ដ៏ប៉ិនប្រសពខាងរត់ឆ្លងភ្នំនិងបារាយដើម្បីច្បាំងនឹងតាព្រហ្មយកភ្លៀងមកបំពេញបឹងស្ទឹងយើងទៅភឿនគីង្គក់ឮដូច្នោះអរណាស់ក៏ប្រាប់កងទ័ពខ្លួនមួយរំពេចនោះសັບជាវបានលាន់ចេញពីទ័ពទាំងពីរក្រុមហើយទ័ពទាំងនោះក៏ប្រមូលគ្នាយាត្រាទៅតាមវាលក្តៅហួតហែងទៅបន្តិចទៅស្រាប់តែឃើញបាណកជាតិមួយហ្វូងធំហាខ្មៅខ្នាប់សូងងលើអាកាសហើយឬឃ្មុំនឹងអមើជាមេតបបន្លឺមកណែគីង្គក់ហ៊ីងកង្កែបត្រីអណ្ដែងត្រីក្រាញ់ឯងទៅណាស្រមកយ៉ាងនេះគីង្គក់តបថាមកវើយបងឃ្មុំយើងហើយនឹងក្រុមបងលើកតបទៅច្បាំងព្រោះអត់ភ្លៀងខ្វះឈើព្រៃផ្ដល់ធ្វើសម្បុកដល់ក្រុមបងមកគុំបង្អង់យើងព្រួតគ្នាទៅយុទ្ធនឹងតាព្រហ្មគុំខ្លាចស្លាប់ទៅតបគោកនឹងអាកាសហូរយកជ័យហើយក៏លើកទៅទៀតលុះដល់ចិត្តចំការស្ងួតមួយតែតបនេះប្រទះនឹងផ្លែត្រសក់ស្រូវដួលរណាលលើផែនដីដាច់របស់តងគួរឲ្យអាសូរត្រសក់មួយស្រែកដោយមានសង្ឃឹមថាភឿនឲ្យគ្នាយើងដោយសារទៅផងតែខំយើងស្ងួតស្លាប់អស់ហើយភឿនទៅច្បាំងយើងក៏ស៊ូស្លាប់ជំនួសគ្រួសារយើងដែលមិនឲ្យនៅវេទនាទេមេតបទាំង3ក៏យល់ព្រមឲ្យត្រសក់ស្រូវប្រមៀលខ្លួនទៅតាមក្បួនលុះផុតពីវាលក៏បានដល់ព្រៃមួយដែលរុក្ខជាតិទាំងឡាយក្រៀមរញឹមស្លាប់ចិត្តអស់កងតបានទៅដល់ឃើញវលិផ្ដៅធំពីរដើមនៅនឹងគល់ឈើងប់មួយដើមផ្ដៅសូថាណែភឿនទៅណានឹងសន្ធឹកម្លេះភឿនមិនអាសូរមិត្តរុក្ខជាតិគ្នាយើងទេឬឃើញទេស្លាប់ដេកពូនដោយដៃតាព្រំអស់ហើយឲ្យយើងទៅច្បាំងផងយើងនៅយ៉ាងនេះក៏វេទនាណាស់យើងស៊ូទៅស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យមកផ្ដល់ជីវិតសត្វលោកទ័ពទាំងអស់ក៏យល់ព្រមឲ្យផ្ដៅគោចរទៅតាមផងក្រោយមកទ័ពទាំងអស់
ក៏បានដល់ឋានតាព្រំគីង្គក់បានបញ្ជាឲ្យឃ្មុំប្រុងវាសម្រុកនៅទ្វារខាងមុខនិងខាងក្រោយត្រីអណ្ដែងត្រីក្រាញដែលខ្លួនប្រឡាក់ទៅដោយក្បុងនិងផេះឲ្យចូលទៅក្នុងពីងនឹងផើងទឹកនៅមាត់ទ្វារប្រាសាទត្រសក់ស្រូវឲ្យប្រមៀលទៅទៀបជើងក្រាបអាសនៈតាព្រំគង់ឯក្រុមគីង្គក់ហ៊ីងកង្កែបជាតបស្រួចអ្នកចូលលុកលុះចាត់ស្រេចហើយតបមិនដុកសឹកក៏ចូលរតម្រង់អាសនៈតាព្រំអាស្រ័យនៅដោយហូរសន្ធប់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យរេពលអស់ទាំងទេវតាមេនាងចៅចិត្តចៅចំមុំខុនណាងជំទាវរត់ចេញពីប្រាសាទស្លន់ស្លោទៅត្រូវទឹកផេះទឹកក្បុងដែលត្រីអណ្ដែងត្រីក្រាញបាច់មកលើភ្នែកផ្សារស្រវាងរកទីតំបន់ពុំឃើញថែមទាំងត្រូវពួកឃ្មុំអមើតិចចុកឈឺរមួលស្រែកយំរំពងតាព្រំរកច្រកចេញពុំតាន់ស្រែកសួរថាណែវើយអាពួកគីង្គក់ហ៊ីងកង្កែបចង្រៃឯងទៅណាពួកមិនដុកសត្វតបថាយើងមកច្បាំងគូតាព្រំចុះចាក់អាសនៈឥតមើលក្រោយក៏ជន់លើត្រសក់ស្រូវរអិលដួលផ្ងាស្រទៀងត្រូវផ្ដៅទាំងពីរបន្ទន់ខ្លួនប្រញាប់សង្កត់ចុកឃ្មុំក៏តិចឈឺផ្សាស្រែកចុះញ៉ាំពួកសត្វនិងរុក្ខជាតិថាចាញ់ហើយលឺដូច្នេះមេបញ្ជាការគីង្គក់ក៏ខាត់តបឲ្យឈប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចុះចាញ់គីង្គក់សួរទៅតាព្រំបរាជ័យថាបុមិចក៏លោកបង្អត់ភ្លៀងដល់សត្វលោកធ្វើឲ្យស្លាប់គ្រប់កន្លែងដូច្នោះគ្នាយើងមិនសុខចិត្តទេបើលោកមិនបង្អត់ភ្លៀងចុះទៅនោះយើងនឹងកំទេចវិមានលោកសម្លាប់ទាំងពលទាំងលោកពុំខានតាព្រំនឹកភ័យក៏និយាយអង្វរអស់ពលសត្វនិងរុក្ខជាតិថាសូមពួកព្រះស្ដែងកុំខឹងយើងខ្លាចហើយយើងនឹងផ្ដល់ទឹកភ្លៀងឲ្យឥឡូវនេះហើយសូមអស់លោកអញ្ជើញទៅវិញចុះកុំខឹងអីគីង្គក់តបថាទេកនយើងមិនព្រមទេបើយើងទៅនោះលោកនឹងផ្ដល់ភ្លៀងឲ្យយើងតែមួយមេហើយប្រងើយកន្តើយទៅនាំឲ្យពិបាកយើងលើកតបឡើងមកទៀតដូច្នោះសូមលោកសន្យាឲ្យពោពិសេសដល់យើងសិនទើបកនយើងសុខចិត្តកលុះចិញ្ចឹងមួយសន្ទុះតាព្រំពោលថាយើងព្រមឲ្យពោដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើដូច្នោះពេលណាអ្នកត្រូវការភ្លៀងចំណែកគីង្គក់ហ៊ីងកង្កែបត្រូវសង្កេតធ្មេញបន្លឺសំឡេងពីក្រោមមកពេលនោះយើងនឹងបង្អុរភ្លៀងឲ្យអ្នកភ្លាមការសន្យារួចស្រេចតបមិនដុកសត្វបានសត្វនិងរុក្ខជាតិក៏ថយមកលំនៅរៀងខ្លួនតាំងពីនោះមកពេលណាគីង្គក់ហ៊ីងកង្កែបត្រូវការភ្លៀងក៏សង្កេតធ្មេញបន្លឺសំឡេងក្រត់អោបហ៊ីងហាំងភ្លៀងក៏ធ្លាក់មករឿងដើមកំណើតសត្វមូសនៅក្នុងបឋមកប្បព្រះឥសូរជាអ្នកបង្កើតលោកមានបង្កើតទាំងសត្វគ្រប់យ៉ាងនៅលើផែនដីជាដើមគឺទ្រង់បានបង្កើតសត្វមូសមុនគេបង្អស់សម័យនោះសត្វមូសមានខ្លួនធំជាងសត្វថ្មាទៅទៀតហើយវាតែងហាជាច្រើនឥតឈប់ឈរស្វែងរកស៊ីមនុស្សលោកជាអាហារមនុស្សណាដែលត្រូវជាចំណីសត្វមូសគេឃើញនៅសល់តែរាងឆ្អឹងគ្មានសាច់ឈាមឡើយមនុស្សម្នេមហាជនមានសេចក្តីតក់ស្លុតជាក្រៃលែងតែគ្មាននរណាម្នាក់រកមធ្យោបាយការពារសត្វមូសបានឡើយក៏ដាក់វេនគ្នាឲ្យមូសស៊ីរៀងរាល់យប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកជនដែលដឹងថាវេនខ្លួនចិត្តមកដល់ហើយក៏យំសោកបោកខ្លួនបោកប្រានគប់ជួនជាពេលនោះមានកូនក្រមុំសេដ្ឋីម្នាក់ប្រកបដោយបញ្ញាវាងវៃនាងអាណិតអាសូរអ្នកស្រុកដែលបានដាក់វេនគ្នាទៅឲ្យសត្វមូសស៊ីនោះក្រៃពេកនាងគិតក្នុងចិត្តថាបើអញមិនជួយរកមធ្យោបាយស្រោចស្រង់មនុស្សទាំងអស់ដោយឥតរើសមុខទេអ្នកទាំងអស់នោះប្រកាសជាកិច្ចពីចំណីមូសពុំបានហើយទៅប្រកាសជាគ្មានមនុស្សរស់នៅទៀតឡើយកាលបើបាននឹកឃើញយ៉ាងនេះនាងកញ្ញាក៏ចូលទៅជួបនឹងឪពុកម្ដាយនិយាយថាពួកខ្ញុំចង់ទៅឲ្យមូសស៊ីជាមួយនឹងជនឯទៀតដែរកាលបើឮសេចក្តីស្នើដូច្នេះ
ឪពុកម្ដាយរបស់យុវតីក៏កើតទោសៈជាខ្លាំងគាត់ឆ្លើយមកកាន់យុវតីវិញថាហេតុម្ដេចបានជាកូនឯងភ្លើឆ្កួតដូច្នោះមនុស្សក្នុងនគរនេះគេមានតែពីកិច្ចរត់ឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ចុះកូនឯងម្ដេចក៏ល្ងើពុកថ្ងាសទៅជាចង់ទៅងាប់វិញទោះបីឪពុកម្ដាយថាដូច្នោះក៏យុវតីមិនព្រមឈប់សុំអង្វរឪពុកម្ដាយទៅឲ្យមូស៊ីនោះឡើយឪពុកម្ដាយកាលបើឃើញកូនស្រីខ្លួននៅតែរឹងចេះមិនព្រមស្ដាប់ដំបូន្មានគាត់សោះដូច្នោះក៏កើតទោសៈឈួលឆេះឥតឧបមាទើបនិយាយថាឥឡូវបើឯងចង់ងាប់មិនព្រមស្ដាប់អញទៅឲ្យបាត់ពីមុខមាត់អញទៅនាងកញ្ញាកូនសេដ្ឋីឬដូច្នោះក៏ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បាយហើយដើរសំដៅទៅកន្លែងដែលមនុស្សត្រូវទៅនៅឲ្យមូស៊ីហើយនិយាយថាបើអ្នករាល់គ្នាចង់គេចឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ចូលអ្នកធ្វើតាមខ្ញុំនឹងបង្គាប់ឲ្យធ្វើនោះអ្នកប្រកាសជាគេចរួចពីសេចក្តីស្លាប់ពុំខានគឺត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកប្រមូលស្លឹកឈើងាប់ស្ងួតឲ្យបានច្រើនយកមកទីនេះហើយកាលបើសត្វមូសវាហាចិត្តយើងត្រូវដុតភ្លើងឲ្យឆេះហុយផ្សែងនៅជុំវិញយើងហើយយើងបបួលគ្នាទៅក្នុងរង្វង់កណ្ដាលភ្លើងនោះធ្វើដូច្នេះសត្វមូសមិនហ៊ានហាឆ្លងភ្លើងផ្សែងមកស៊ីយើងទេមនុស្សទាំងឡាយយល់នៅបំណងនៃនាងកញ្ញាហើយក៏ព្រមធ្វើតាមនាងទាំងអស់លុះវេលាយប់ពួកសត្វមូសក៏មកដល់តាមទម្លាប់ដើម្បីស៊ីមនុស្សនៅពេលនោះពួកអ្នកស្រុកក៏ដុតភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅឡើងមិនឲ្យរលត់តាមបង្គាប់បុត្រីសេដ្ឋីសត្វមូសឃើញដូច្នោះពុំហ៊ានហាឆ្លងកាត់ភ្លើងផ្សែងទៅខំស៊ីមនុស្សឡើយហើយវាក៏ប្រមូលគ្នាមកកកុញជំនុំគ្នាថាបើយើងនៅតែមានខ្លួនធំដូច្នេះទៅទៀតនោះយើងប្រកាសជាខំមនុស្សលោកស៊ីពុំបានពីព្រោះកាលណាគេដុតភ្លើងឲ្យឆេះឡើងដូច្នោះយើងពុំអាចចូលទៅចិត្តគេបានឡើយអាស្រ័យហេតុនេះចូលយើងចូលទៅទូលព្រះសូរដែលជាអ្នកបង្កើតយើងមកសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាតូចវិញប្រយោជន៍យើងនឹងស្រួលលុបឆ្មក់ខំមនុស្សបានកុំឲ្យមនុស្សលោកមើលយើងឃើញបាបដូច្នោះឃើញថាស្រួលជាងក៏បន្ទាប់មកពួកមូសក៏មូលមិត្តគ្នាហាទៅកាន់ស្ថានសុខគោរពបន្ទាព្រះសូររួចហើយវាក៏សុំព្រះសូរឲ្យធ្វើខ្លួនវាទៅជាតូចល្អិតសមទៅតាមបំណងរបស់វានៅពេលនោះព្រះសូរក៏ធ្វើខ្លួនសត្វមូសឲ្យតូចដូចជាសត្វមូសសពថ្ងៃនេះកាលបើបានខ្លួនតូចដូចបំណងហើយសត្វមូសក៏ថ្លែងអំណរគុណព្រះសូររួចលាព្រះអង្គត្រឡប់មកស្ថានមនុស្សលោកវិញហើយវាក៏ហាយត្រាច់ពីភូមិទៅភូមិមួយស្វែងរកខំមនុស្សលោកប៉ុន្តែមនុស្សលោកចេះតែយកដៃទះវាស្លាប់អស់ខ្លះក៏នៅរស់តែបាក់ស្លាប់បាក់ជើងដូច្នេះមនុស្សលោកក៏បានធូរចិត្តហើយមានសេចក្តីសប្បាយច្រើនលើសមុនពួកមូសក៏ប្រជុំគ្នាសារជាថ្មីទៀតថាឥឡូវមនុស្សលោកគេធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់គេទះគេវីយើងហើយគេនឹងសម្លាប់យើងឲ្យអស់ពូជយើងពុំអាចខំមនុស្សលោកបានទៀតឡើយហេតុដូច្នេះត្រូវយើងនាំគ្នាទៅរកព្រះសូរម្ដងទៀតដើម្បីសុំព្រះអង្គធ្វើមាត់យើងឲ្យស្រួយដូចម្ជុលដើម្បីយើងអាចខំមនុស្សលោកបានឆាប់រហ័សកុំឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាយើងខំគេការជំនុំបានមូលមិត្តជាឯកច្ឆន្ទទើបសត្វមូសបបួលគ្នាហើយទៅកាន់ស្ថានសុវលុះទៅដល់ក្រោយពីបានគំនាបកប់គួរព្រះសូរហើយសត្វមូសក៏ទូលសុំព្រះសូរឲ្យធ្វើមាត់ខ្លួនឲ្យតូចដើម្បីស្រួលខំមនុស្សលោកព្រះសូរក៏ទ្រង់ឆ្លើយតបមកវិញថាណែមូសមាត់ដែលយើងបានធ្វើឲ្យអ្នកឯងនេះវាស្រួចល្មមណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែបើអ្នកឯងចង់ខំមនុស្សលោកឲ្យបានរហ័សហើយមុតទៀតនោះចូលអ្នកឯងទៅរកប្រណុងមួយម្នាក់ដើម្បីជួយសំពងពីលើថែមទៀតប៉ុន្តែចូលអ្នកដឹងថាមនុស្សលោកគេមានប្រណុងនេះស្រេចហើយដូច្នេះចូលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញចុះ
Buộc mũ có ha trở lọp một stan manu lột vinh hai vía ha trạch rô khăm manu lột tàng dục ngày nơi trong chân lọ kiên có cục nực cô đòi dục slap thơ chia ẩn lộn ba và hai vía vi manu lột đòi ha khăm giang rồi ha bầm phót đôi prệ xô ban bằng cọp vía rương ốc nhà dùm rít nâng ốc nhà bồ tệp Cá pi prey nghi miên mì mớn pi nẹ mà nẹ chỉ ti ốc nhà dùm rít mà nẹ tiết chỉ ốc nhà bồ tệp ai ốc nhà bồ tệp chỉ manu lộp bon sạc trong bàn ti dùm rít kết xoay rộp tô đạn nâng krap tu sdách tùm lẹ chạ ti dùm rít ạc mà anh nâng ban sday ti dùm rít nụ tơ ốc nhà bồ tệp xoay rộp tô lộp dùm rít nụ chỉ du khai một ngày mùi miên nẹ tô mà nẹ chọp tô nguồn krông chùm nôm cắt tô đoប្រហាជីវិតឯអ្នកទោសនោះដឹងថាថ្ងៃព្រឹកនេះស្នែងគេនឹងនាំអាត្មាទៅសម្លាប់ជាប្រកបក៏តាំងសើសោកវិយោគដែលជីវិតមហិមាយមពណ៌នាថាបអជីវិតអញអើយព្រឹកស្អែកនេះហើយនឹងបងចាក់ប្រានឲ្យត្រង់ក្តីស្លាប់មួយនេះនរណាឡើយនឹងវារបងបានតែកើតឡើងហើយរមែងតែស្លាប់ជាធម្មតាតែថាត្រង់ជីវិតមួយនេះទោះបងបាត់ទៅក្តីក៏មិនសូវជាសោកស្ដាយប៉ុន្មានមកស្ដាយតែវិជាមួយដែលខ្លួនបានចេះហើយពុំតាន់បានបង្ហាត់បង្ហាញនរណាមួយបើព្រឹកនេះខ្លួនស្លាប់ហើយវិជានេះយោនឹងជាសូន្យសោះអស់មាននរណាមួយក្នុងលោកនេះអាចចេះទៅទៀតបានឡើយកាលនោះមាននាយឆ្មាំពន្ធនាគារម្នាក់បានឮចៅនោះពណ៌នាសោកស្ដាយវិជាដូច្នោះក៏ចូលទៅសាកសួរថាចៅឯងព្រឹកនេះដល់ទីស្លាប់ប្រកបហើយចៅយំរៀបរាប់ថាត្រង់ជីវិតរូបរាងកាយមិនសូវជាស្ដាយប៉ុន្មានមកស្ដាយវិជាមួយដែលចេះមកតើវិជានោះឈ្មោះវិជាអ្វីចៅចេះវិជាអ្វីចូលប្រាប់យើងមើលអ្នកទោសក៏ប្រាប់ថាពួកខ្ញុំបាទចេះវិជាស្ដាប់ភាសាសត្វវិជានេះវិសេសរបស់ខ្ញុំបាទណាស់ក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាចេះសោះតែខ្ញុំបាទដល់ទីស្លាប់ហើយវិជានេះសូន្យតែម្ដងព្រោះពុំមាននរណាបានមករៀនទៅឡើយនាយឆ្មាំពន្ធនាគារឮដូច្នោះក៏នាំសេចក្តីនោះទៅជំរាបលោកឧបញ្ញាយមរាជសពប្រការឧបញ្ញាយមរាជនឹកក្នុងចិត្តថាវិជានេះវិសេសក្រៃពេកគួររៀនយកទើបនាំនាយឆ្មាំពន្ធនាគារទៅដោះអ្នកទោសចាក់ទីឃុំឃាំងហើយសួរបញ្ជាក់ថាពិតឬពុំពិតអ្នកទោសក៏ជំរាបថានេះពិតប្រាកដមែនឧបញ្ញាយមរាជថាបើយើងសុំរៀនពីចៅឯងតើបានឬមិនបានហើយវិជានេះតម្លៃប៉ុន្មានអ្នកទោសថាខ្ញុំបាទជូនព្រះតិចព្រះគុណបានសូមព្រះតិចព្រះគុណរៀនទៅចុះតែអត់អំពីខ្ញុំប្របាទនេះហើយវិជានេះនឹងសូន្យជាប្រកបតែការនឹងរៀននោះតោងទៅតាំងពិធីរៀននៅក្នុងព្រះវិហារចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបដិមាករជាប្រធានឯគ្រឿងតម្កល់គ្រូនោះមិនមានអ្វីច្រើនទេត្រូវការតែទៀន5ធូប5លីត្រ5ផ្កា5ប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ជើញព្រះតិចព្រះគុណរៀបរៀនឲ្យឆាប់ចុះតែព្រឹកស្អែកខ្ញុំប្របាទលាព្រះតិចព្រះគុណទៅស្រុកខ្មោចហើយឧបញ្ញាយមរាជធ្វើតាមទើបឲ្យនាយឆ្មាំពន្ធនាគារនាំខ្លួនអ្នកទោសទៅវត្តក៏នាំចូលទៅក្នុងព្រះវិហារឲ្យបិទទ្វារវិហារជិតទាំងអស់ពុំឲ្យមនុស្សណាមួយឡើយឧបញ្ញាយមរាជក៏តាំងរៀបទៀនធូបលីផ្កានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះហើយថាពិធីរៀននោះតើដូចម្ដេចខ្លះចូលចៅបង្គាប់ទៅមើលយើងនឹងធ្វើតាមកអ្នកទោសបង្គាប់ឲ្យអុជទៀនធូបហើយលោកយមរាជនឹងខ្លួនវាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសូត្រនំស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្គុណចប់ចុះហើយអ្នកទោសប្រណម្យដៃពោដង្ហើយឡើងថាក៏អស់ព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះគុណដោយមហាករុណាតែងប្រោសមេត្តាសត្វដែលកើតមានក្តីវិបត្តិចូលមកពឹងពោធិសម្ភារជួយដោះទុក្ខសត្វឲ្យសត្វបានក្តីសុខសម្រានទាំងលោកនេះនិងបរលោកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យ
ខ្ញុំព្រះករុណានេះត្រូវទោសធំណាស់ព្រឹកស្អែកនេះហើយលោកឧកញ៉ាយមរាជនឹងឲ្យនាំទៅប្រហារជីវិតខ្ញុំព្រះករុណាមានក្តីភិតភ័យខ្លាចក្តីស្លាប់នោះជាបំផុតស្ដាយជីវិតក្រៃពេកណាឲ្យសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសបិណ្ឌបាតជីវិតខ្ញុំព្រះករុណាអំពីលោកឧកញ៉ាយមរាជនេះឲ្យលោកប្រោសលែងខ្ញុំឲ្យរួចចាក់ក្តីស្លាប់ក្នុងគ្រាម្ដងនេះឧថាហើយអ្នកទោសវាទៅត្រាបទៀបបាតជើងលោកយមរាជហើយដង្ហើយថាបើអព្រះតិចព្រះគុណឲ្យសូមប្រោសអត់ទោសខ្ញុំព្រះបាទនេះហេតុដែលខ្ញុំប្របាទសោកពោលថាស្ដាយវិជាចេះភាសាសត្វនោះខ្ញុំមិនចេះវិជានោះទេគឺខ្ញុំសោកស្ដាយជីវិតពិតគិតបញ្ឆោតឲ្យព្រះតិចព្រះគុណអញ្ជើញមកកាន់ព្រះវិហារនេះឯងដើម្បីឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គឺព្រះពុទ្ធរូបនេះទ្រង់បិណ្ឌបាតជីវិតខ្ញុំប្របាទអំពីព្រះតិចព្រះគុណអព្រះតិចព្រះគុណឲ្យប្រោសថ្វាយជីវិតខ្ញុំប្របាទដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់បិណ្ឌបាតហើយព្រះគុណឲ្យការបូជាដោយគ្រឿងអាមិទានឯទៀតនោះមានផលិនិសង្ឃពុំស្មើនឹងការបូជាជីវិតខ្ញុំព្រះបាទដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងគ្រានេះឡើយផលនេះហើយជាផលយ៉ាងធំបំផុតព្រះតិចព្រះគុណនឹងប្រាថ្នាសាងជាពុទ្ធភូមិឬអរហន្តភូមិក៏អាចសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាទៅអនាគតកាលលោកឧកញ៉ាយមរាជលុះឬពាក្យអ្នកទោសពោលដង្ហើយដូច្នោះក៏ដូចជាគេខ្ទាស់ណែនអារានឹកឃើញថាចាញ់កលឧបាយអ្នកទោសជាប្រកបទើបនិយាយទៅកាន់នាយឆ្មាំពន្ធនាគារថាយើងចាញ់កលអ្នកទោសនេះហើយឥឡូវវាពោលពាក្យដង្ហើយសូមជីវិតវានឹងព្រះពុទ្ធថាឲ្យទ្រង់បិណ្ឌបាតទោសវាឯងជាម្ដងការនេះតែយើងមិនលែងវាក៏ដូចជាយើងមិនយល់ដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាយើងឥតសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបើដូច្នេះនាយឆ្មាំឯងនិងខ្ញុំយើងពីរនាក់ចូលសទ្ធាលើកជីវិតវាថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចុះហើយយើងពីរនាក់ទទួលកែខៃជាក្រោយគឺយើងបិទបាំងឲ្យចិត្តគុំឲ្យខ្ចោកខ្ចាយឬដល់ត្រចៀកអ្នកដទៃឯទៀតឡើយគឺឯនាយឆ្មាំក៏ព្រមតាមទើបលោកយមរាជឲ្យនាយឆ្មាំស្រាយចំណងហើយថាយើងលែងចៅឯងហើយចូលចៅរត់ទៅនៅទីណាមួយដែលជាទីរក្សាជីវិតឯងចុះហើយកុំនិយាយប្រាប់គេថាយើងដោះលែងចៅឯងចូលថាកាច់ច្រវាក់រត់ចាក់គុកទៅចុះទៅមុខទៀតចៅកុំប្រព្រឹត្តការលាមកយ៉ាងនេះទៀតឡើយឯអ្នកទោសក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះហើយក្រាបលាលោកយមរាជនិងនាយឆ្មាំហើយក៏រត់ចេញទៅស្រុកក្រៅលាក់ខ្លួនពុំឲ្យពួករាជការដឹងឮឡើយឯឧកញ៉ាយមរាជក៏នាំនាយឆ្មាំថ្វាយបង្គំលាព្រះពុទ្ធរូបហើយវិលទៅកាន់លំនៅជាសុខសប្បាយកំចាយតែសពប្រាប់គេថាអ្នកទោសនោះកាច់ច្រវាក់រត់ចេញចាក់គុកទៅបាត់ហើយលុះកន្លងកាលយូររឿងនោះពុំស្ងាត់បាត់ទៅឡើយជាហេតុដឹងឮទៅដល់ឧកញ៉ាពលទេពមានចិត្តត្រេកអរដោយសំតាមគំនិតដែលគិតរកឱកាសនឹងក្រាបទូលព្រះរាជាឲ្យដកញាឧកញ៉ាយមរាជនេះអាត្មាគង់នឹងបានទីនោះសម័យថ្ងៃមួយជាពេលលាព្រឹកព្រះរាជាស្ដេចចេញអង្គាសផាត់ដាក់បាតលោកសង្ឃស្ដេចកំពុងទប់បាតមានហ្វូងក្អែកទាំងឡាយហាមកស្រែកកញ្ជៀវកងរំពងទាំងផ្ទៃវាំងក្អែកពួកខ្លះហាស្រែកយំទំតាមដើមឈើទំតាមដំបូលប្រាសាទដំបូលដំណាក់ទីតីឯព្រះបរមចក្រីលុះស្ដេចទប់បាតស្រែកហើយទ្រង់ត្រាស់ថាអាសត្វក្អែកអស់នេះមានហេតុភេទអ្វីបានជាថ្ងៃនេះវានាំគ្នាមកស្រែកទឹកកងក៏លិហោយ៉ាងនេះធ្វើម្ដេចនឹងបានដឹងភាសាវាឯឧកញ៉ាពលទេពអង្គុយគល់នៅទីនោះលុះបានឮព្រះបន្ទូលដូច្នោះបានឱកាសទើបក្រាបទូលឡើងថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមនុស្សយើងទាំងឡាយក្នុងព្រះនគរនេះ
ពុំមាននរណាមួយអាចចេះភាសាសត្វឡើយឬថាអ្នកឧកញ៉ាយមរាជគេចេះភាសាសត្វដោយគេបានរៀនអំពីអ្នកទោសដល់ទីប្រហារជីវិតម្នាក់ហើយបានលែងអ្នកទោសជាគ្រូគេនោះបងសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសឲ្យហៅមកសួរគង់ទ្រង់ជ្រាបព្រះរាជាបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ដូច្នេះក៏ប្រើរាជបម្រើម្នាក់ឲ្យទៅហៅឧកញ៉ាយមរាជចូលមកគាល់ឧកញ៉ាយមរាជរីថាទ្រង់មានព្រះរាជចង្ការឲ្យហៅទៅគាល់ដូច្នោះក៏នឹកពិភ័យក្នុងចិត្តថាទ្រង់ឲ្យរកខ្លួនចូលទៅនេះមុខជាមានការប្លែកប្រកបទើបសួរទៅកាន់រាជបម្រើនោះថានាម៉ឺនណាគាល់នៅក្នុងទីនោះខ្លះរាជបម្រើជំរាបថាបុលោកឧកញ៉ាពលទេពគាល់នៅទីនោះឧកញ៉ាយមរាជរីដូច្នោះក៏ដឹងខ្លួនថាអាពលទេពវាគង់ក្រាបទូលពោលទោសអញជាប្រកបគិតហើយឧកញ៉ាយមរាជរៀបអាត្មាម្នាទៅជាមួយនឹងរាជបម្រើនោះលុះដល់ហើយក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំអង្គុយគាល់ក្នុងទីដ៏គួរសមឯព្រះរាជាទតយល់ឧកញ៉ាយមរាជចូលមកគាល់ហើយក៏ត្រាស់ថាអើអ្នកយមរាជឥឡូវឧកញ៉ាពលទេពគេប្រាប់យើងថាអ្នកឯងបានរៀនភាសាសត្វអំពីអ្នកទោសម្នាក់ហើយអ្នកឯងបានលែងអ្នកទោសនោះចេញចាក់គុកទៅឥឡូវហ្វូងសត្វក្អែកទាំងឡាយវាមកស្រែកកញ្ជ្រៀវកងរំពងជាកលាហរយល់ថានឹងមានហេតុអ្វីមួយពុំខានបើដូច្នេះអ្នកឯងចេះភាសាសត្វចូលស្ដាប់វានិយាយគ្នាវាទៅមើលឧកញ៉ាយមរាជក៏ទទួលព្រះអង្គការទូលអនុលោមតាមថាពួកខ្លួនបានរៀនចេះដឹងភាសាសត្វពិតប្រាកដមែនឬលុះឬព្រះអង្គការប្រើឲ្យស្ដាប់សត្វក្អែកដូច្នោះក៏ធ្វើជាបែបទៀងត្រចៀកស្ដាប់សត្វក្អែកម្ខាងហើយបែរទៅស្ដាប់សត្វក្អែកម្ខាងទៀតលុះស្ងប់សត្វក្អែកបន្តិចក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបុសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសហ្វូងក្អែកដែលទំលើដើមឈើនេះជាហ្វូងក្អែកស្រុកក្រៅឯហ្វូងក្អែកដែលទំលើដំបូលមហាប្រាសាទនោះជាហ្វូងក្អែកនៅក្នុងនេះព្រះរាជាយូរដូច្នោះក៏ត្រាស់សួរទៅវិញថាចុះក្អែកស្រុកក្រៅវាមកយំកងតើវាយំដូចម្ដេចក្អែកក្នុងក្រុងតើកញ្ជ្រៀវថាដូចម្ដេចអ្នកឧកញ៉ាក្រាបទូលថាក្អែកស្រុកក្រៅមានក្តីក្តៅក្រហាយដោយអ្នកស្រុកក្រៅពុំបានធ្វើបុណ្យឲ្យទានដូចអំពីឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំមុនប្រជារាស្ត្រសម្បូរស្រូវអង្ករគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យនិមន្តលោកសង្ឃឆាន់តាមភូមិលំនៅឯចំណីអាហារដែលសេសសល់នោះគេបោះឲ្យទានក្អែកឬសត្វឯទៀតផងបណ្ដាសត្វទាំងឡាយមានក្អែកជាដើមសឹងបានបរិភោគចំណីដែលសេសសល់នោះទូទៅសេចក្តីសុខសប្បាយក៏មានគ្រប់តំបន់ឥឡូវឆ្នាំនេះលោកឧកញ៉ាពលទេពជានាយខ្សែចាត់មេកងអាញាលួងចេញទៅកត់រើមិនត្រូវតាមប្រពៃណីគឺយកពន្ធរាជលើសប្រមាណរាជគ្នាមានស្រូវតែត្រឹម5 thángក៏កត់គ្នាឲ្យជាប់ពន្ធដែលឧកញ៉ាពលទេពឲ្យកត់ដល់ទៅស្រូវពូជស្រូវដំណើបស្រូវចំការប្រាំងយកជាពន្ធទាំងអស់មួយទៀតស្រូវគ្នាមានតែត្រឹម50 60ក៏ទាយកបង្កើតដាក់ថា90 100រាជគ្នាតវ៉ាក៏មិនបានយកបុណ្យស័ក្តិសង្កត់បង្ក្រាបគ្នាទៅតាមអំពើចិត្តផ្សេងពួកប្រជារាស្ត្រកើតក្តីក្រលំបាកបានក្តីក្តៅក្រហាយតែរាល់គ្នាបានជាឆ្នាំនេះមិនមាននរណាអាចធ្វើបុណ្យឲ្យទានដូចឆ្នាំមុនបានពួកក្អែកទាំងឡាយពុំបានទទួលទានបាយសំដែលសេសសល់អំពីការធ្វើបុណ្យទាននោះឯងទើបវានាំគ្នាចូលមកក្នុងក្រុងនាំសេចក្តីក្តៅក្រហាយឡើងក្រាបបង្គំទូលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ផ្ទៃក្រោមទ្រង់ជ្រាបការឧកញ៉ាពលទេពប្រព្រឹត្តខុសព្រះរាជបញ្ញត្តិមានសភាពយ៉ាងនេះសូមល្អងធូលីព្រះបាទស្ដេចទ្រង់ជ្រាបព្រះបរមរាជាបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យឧកញ៉ាយមរាជដូច្នេះក៏ត្រូវព្រះទ័យទើបទ្រង់ខ្ញាល់នឹងឧកញ៉ាពលទេពថាកោងកាច់ច្បោករាជ
ធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្តៅក្រហាយទាំងព្រះរាជអាណាខេត្តស្ដេចទ្រង់ឲ្យដកងារឧកញ៉ាពលទេពចេញចាក់មុខងារមន្ត្រីប្រោសប្រទានឧកញ៉ាយមរាជឡើងទីជាសម្ដេចជហ្វាត្លោះអគុមហាសេនាស្ដីទីរាជការជាអធិបតីក្រសួងនានាទៅ